بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1836 ہے اور آج سورہ مؤمن کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 82 اور 83، 82 اینڈ 83۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افلم یسیرو، کیا پھر انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض، زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام جو، من قبلہم، ان سے پہلے ہوئے، کانو، وہ تھے، اکثر، زیادہ، منہم، ان سے، واشد، اور زیادہ سخت، قوتاً، قوت میں، وآثاراً، اور نشانات کے اعتبار سے، فی الارض، زمین میں، فما اغنا، پھر ناکام آیا، عنہم، ان کے، ما، وہ جو، کانو، یکسبون، وہ کماتے تھے، فلما، پس جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فرحوا، تو وہ خوش ہوئے، بما، اس پر جو، عندہم، ان کے پاس تھا، من العلم، علم، وحاقہ، اور گھیر لیا، بہم، ان کو، ما، اس نے کہ، کانو، وہ تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، ٹھٹا کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ ان دو آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ دوسری بات، حالانکہ وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور طاقت میں بھی۔ تیسری بات، ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ چوتھی بات، اس کے باوجود بھی جو کچھ وہ کمائے تھے ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ پانچویں بات، جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا۔ چھٹی بات،
जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। बुजुर्गान मोहतरम, उन मुशरिकीन के सामने उन लोगों का हाल बयान किया जा रहा है जो उनसे पहले थे, और उनके काम भी ऐसे ही थे जैसे कि इन लोगों के हैं। इन मुशरिकीन को यहां तंबीह की गई कि देखो, उन लोगों का जो हाल उनके करतूतों की वजह से हुआ वो तुम्हारा भी हो सकता है, जो अंजाम उनका हुआ वो अंजाम तुम्हारा भी हो सकता है। चुनांचे फरमाया कि क्या इन मुशरिकीन ने जमीन का चक्कर नहीं लगाया और चक्कर लगाकर नहीं देखा कि उनसे पहले जो सरकश और नाफरमान लोग थे उनका क्या अंजाम हुआ। हालांकि वो लोग इनसे तादाद में कहीं ज्यादा थे और उनकी कुव्वत और ताकत भी इनसे कई गुना बड़ी हुई थी, और उनके पास मालो दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, जिसकी गवाही उनके बाकियात, उनके महल्लात, उनके मकानात देते हैं। जैसा कि कारून की दौलत की आज भी मिसाल दी जाती है। इन सारी हकीकतों के बावजूद उन्हें हलाक होने से और अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सका। उन लोगों का भी जुर्म यही था कि जब उनके पास हमारे कोई नबी अल्लाह का कलाम और उसकी भेजी हुई बातें पढ़कर सुनाते और उन्हें तौहीद की दावत देते तो ये लोग उसे झुटलाया करते थे और ये समझते थे कि ये नबी जो भी बातें हमसे बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत और झूठी हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और जो बातें हमें मालूम हैं वो बातें ही सच्ची हैं, वो समझा करते थे। इस तरह वो लोग अपने इल्म पर फख्र किया करते थे और दूसरों की बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे और ये समझा करते थे हमें सब कुछ मालूम है। और जब इनके अंबिया उन्हें उनकी हरकतों पर अल्लाह के अजाब से डराते तो ये लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे, हम इतने मजबूत और ताकतवर कि कोई हमारा मुकाबिला नहीं कर सकता, हम पर क्या कोई अजाब आएगा, और अगर आ भी गया तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लिहाजा जिस अजाब का ये लोग मजाक उड़ाया करते थे उसी अजाब ने उन्हें अपनी दबोच में ले लिया और उनका हाल ऐसा हुआ कि रहती दुनिया तक वो नशाने इबरत बनकर रह गए, जिनसे तुम भी बखूबी वाकिफ हो। तो ऐ मुशरिको, उन जैसे लोगों को अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सका तो उनके सामने तुम्हारी क्या औकात है, जबकि तुम ना तो उनके बराबर तादाद में हो और ना ही तुम्हारे पास उन जैसी कुव्वत और ताकत है और ना ही उनके जैसी मालो दौलत तुम्हारे पास है। अब भी वक्त है कि ए मुशरिको संभल जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी बहुत बुरा होगा। इन आयतों से ये भी मालूम होता है कि उन कौमों की तबाही की एक वजह हक को तस्लीम न करना और अपने इल्म पर ही नाज करना था कि जो मैं कह रहा हूं और जो मुझे मालूम है वही दुरुस्त है, बाकी तुम जो कह लो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस आदत को अपने अंदर से निकाल बाहर करें, और अगर कोई ऐसी बात बता रहा हो जिसका हमें इल्म न हो और वो बात भी हक हो तो हमें खुले दिल से, खुले जहन से उस हक बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं जिनमें ये बात कही गई है कि वो जमीन में चल फिर कर उन लोगों का अंजाम देखें जिन्होंने झुटलाया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 137 137 में कहा गया, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुम फसीरू फिल अर्द फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे पहले बहुत से वाक़िआत गुजर चुके हैं, अब तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि जिन्होंने पैगंबरों को झुटलाया था उनका अंजाम कैसा हुआ। सूरह अनआम की आयत नंबर 11 में कहा गया, कुल सीरू फिल अर्द सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। उन काफिरों से कहो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि पैगंबरों को झुटलाने का कैसा अंजाम हुआ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 में कहा गया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्द
فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ ان آیات سے اور ان آیات سے متعلقہ واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.